मोर ना नमिता। मु 22 वर्षर झियो। एहा मोर ओ मोर साबत बापांको कहानी। एही कहानीटी संपूर्ण शुणन्तु। आपणଙ୍କୁ बहुत भल लागिब। मु गाँरे रुहे। मो आखि बड़ बड़ ओठ गोलापी ओ लंबा काला केस जहा मो अंटा पर्यंत लहराए। मो शरीर एपरी जे जेतेबेले मु जीन्स ओ टॉप पिंधि बाहर को जाए पिलामाने थरे हेले बुली चाहिबे निश्चय। मोते बहुत प्रस्ताव आसीछि किंतु मु समस्तंकु अणदेखा करिछि। एइथिपाई अणदेखा करिछि कारण मु जाने पिलामाने प्रथमे कहिबे मु तुमको भल पाए किंतु जेतेबेले व्यवहार करि सारिबे अर्थात लाभ उठाई सारिबे तापरे कहिबे मु तुमको भल पाए नाही। से निजर लाभ उठाइले तापरे तू किए आउ मु किए। एहा मु एइथिपाई जाने कारण मो सांगमाने मोते कहंती जे पिलामाने ठीक एहिपरि हुअंती। मो सांगमानंकर बहुत पिला बंधु अछंती तेणु सेमाने सबु जानंती किंतु मो भितरे एक अनुमान रहे। एइथिपाई मु सर्वदा सतर्क रुहे जे सतरे पिलामाने एहिपरि कि नाही। खेळ छाडिदेले जेतेबेले प्रेम हेबो होइजिबो। लोके कहंती जे प्रेम मनकु होई जाए छाड़ जेतेबेले हेबो देखाजिबो जीवन मरणर प्रतिज्ञा सेतेबेले करिबा। तेबे आसंतु मो कथाकू। जेतेबेले मु चाले बायुरे एक अलगा सुगंध छाई जाए कारण मु परफ्यूम बहुत पसंद करे किंतु मु साधा सीधा झियो पाठ पढ़ा करे घर संभाळे। मो गाँ छोट थिला जेउटी खेतरे सरस लहराउथिला ओ घरे संध्या बेले चुलारे रोटी सेका जाउथिला। आपण निजे अनुमान करि परिबे से स्थान कौन। मु निज संबंधरे कहिबाकू बहुत लज्जा मध्य अनुभव करे किंतु चालंतु आपणंक सह अंशीदार करी टिके भल लागे। आपणंकर स्नेह मध्य मिले जेपरि लाइक ओ सब्सक्राइब रूपरे। तेणु दया करी लाइक जरूर करिवे। तेणु बंधु माने वर्तमान मु आपणंकू कहानी सुनाउछि। बंधु माने मो माँ द्वितीय विवाह करिथिले। तांकर ना थिला पंकज कारण तांकर प्रथम स्वामी मरी जाइथिले जेतेबेले मु 5 वर्षर थिली। सेतेबेले माँ बहुत जुबा थिले। तांको बयस 38 वर्ष थिला किंतु लागुथिला मात्र 30 वर्ष। तांकर आशा एबे भी जीवित थिला तेणु द्वितीय विवाह कले। तांको बयस 43 वर्ष थिला। मजबूत शरीर, मुहरे हालुका दाढ़ी ओ आखिरे गभीरता किंतु से भल व्यक्ति थिले। देखिबाकू एकदम हट्टेकट्टे जेकोनोसी महिला तांको उपरे फिदा होई जांती। एते सुंदर जे झियो माने मध्य तांको उपरे फिदा होई जांती। मो माँको विवाह परर प्रथम सप्ताह थिला। सकाळे सकाळे मु उठिचा तयारी कली। मो माँ सोईथिले कारण रातिरे से थक्का होई जाइथिले। काहींकी थक्का होई जाइथिले मोते कहिबा आवश्यक नाही। मोर साबत पिता बाहारु खेतरु आसिले। मु मध्य तांकु बापा कहिबी कारण मो माँको स्वामी हेतु कहिबा पड़िबो निश्चय। बापा कहिले झियो चा मिलिबो कि? से हसी कहिले। तापरे मु चा कप देली ओ तांको आंगुली मो आंगुली को स्पर्श कला। सेई मुहूर्त टिके अजब लागिला कारण बापांको दृष्टि मोर मुहरे रहीगला। तुमर चारे तो जादू अछि। चा पीबा मात्रे तरुण होई जाउछि से कहिले ओ तांको स्वररे एक उष्मता थिला। मु टिके हसिली ओ कहिली बापा आपण मध्य ना एते कहंती। तापरे लज्जा पाई निज कोठरी को चली आसिली। तापरे दिन बीतीगला। मु कॉलेज जाउथिली ओ संध्यारे घर को आसुथिली। बापा घरे नुआ काम आरंभ करि सारिथिले। गाँरे एक छोट दुकान जेउठी से आयुर्वेदिक औषधि बिक्री करुथिले। मोते पढ़ारे साहाय्य मध्य करिबाकू पडुथिला। एक संध्या दुकान रे आमे 2 जण बसिथिलु। बाहारे हालुका कुहुडी ओ गाँर रास्ता शून्य। बापा कहिले सुनीता एई हळदीर मूल्य देख एहा शरीर को उष्म रखे ओ मूल को स्पर्श करि देखाइले। मु मो हाथ बढ़ाइली ओ सेठारे मध्य आंगुली स्पर्श हेला। बापा एहा तो बहुत कठिन मु धीर स्वररे कहिली किंतु सेही शब्द शुणी बापांको आखिरे एक चमक आसिला। हाँ झियो कठिन जिनिस ही जीवन रे काम आसे से उत्तर देले ओ कथा आगकू बढ़िला। मु भाबिली बापा केते जत्नशील। मोते निज बापांको स्नेह मिली नथिला। बोध हुए एही बापा मोते बापांको स्नेह देई पारिबे। तापरे रातिरे खाद्य खाइलु। माँ परटा तयारी करिथिले। मु प्लेट रे परटा भांगुथिली। बापा कहिले काव्या तुम माँ कहूथिले जे तुमे योगा शिखिबा उचित मु शिखाई देबी कि? मु सम्मति देली। हाँ बापा भल रहिबो। परदिन सकाळु आरंभ हेला। घर आगणारे सूर्य उदित हेउथिबा बेले बापा मोते पोजिशन देखाइले। प्रथमे सूर्य नमस्कार। झियो अंटा सीधा रख, श्वास भीतर बाहर कर से कहिले ओ तांको हाथ मो अंटा उपरे रखिले केवल ठीक करिबा पाई। सेही स्पर्श एते कोमल थिला जे मोते कुतुकुतु हेला किंतु मु भाबुथिली बापा केते भल सिखाउछंती। बापा एही पोज कष्टकर मु कहिली किंतु आपणंक साथी थिले सहज लागे। बापा शुणी हसिले। हाँ साथी थिले सबु सहज होई जाए। तापरे दिन गड़ीगला। योगा क्लास चालू रहिला।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୋଜ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ବାପା ଧରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତି ମୋ ସହିତ କ୍ଷଣେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା। ସରି ଝିଅ। ବାପା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ଓ ଆଖିରେ ସେଇ ଗଭୀରତା ଫେରିଆସିଲା। ମୁଁ ରାତିରେ ଭାବୁଥିଲି ବାପା କେତେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଖୁସି ଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ତୁମ ବାପା କେତେ ଭଲ, ତୁମକୁ ଝିଅ ପରି ମାନନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନର କାମ ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇ ଔଷଧି ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲି। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ, ଯିଏ ଔଷଧି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ବେଟି, ସେ ବକ୍ସ ଉପରୁ ଓହ୍ଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବକ୍ସ ଓହ୍ଲାଉଥିଲି। ବାପା ତଳେ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ବାପା, ଏଥିରେ 6 ପ୍ରକାର ଔଷଧି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି। ବାପା, ଏହା ଭାରୀ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି, ତୁମେ କେବଳ ଧରି ରଖ। ତାପରେ ବାକ୍ସ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଦୁଇଜଣ ହସିପଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନିକଟତା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଧଡ଼କାଇଦେଲା। ବାପା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଝିଅ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ମଜାରେ କହିଲେ। ତାପରେ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଗାଁରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଆସୁଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ମେଳା ଯେଉଁଠି ନାଚଗାନ ହୁଏ। ବାପା କହିଲେ, ସୁନିତା ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ମୁଁ ନୂଆ ସଲୱାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି, ଯାହା ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା। ମେଳାର ଭିଡ଼ରେ ବାପା ମୋ ହାତ ଧରି ରଖିଥିଲେ ଓ କହିଲେ, ହଜିଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଧରିଲେ, ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଧରିଲେ ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ବାପା କେତେ ଲୋଭ କରନ୍ତି। ମେଳାରେ ଝୁଲା ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଝୁଲା ଝୁଲିବା। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ବସି ଝୁଲା ଝୁଲିଲୁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲି। ଓ ଝିଅ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ସେ କହିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଲେ, କେବଳ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ। ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 8 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳିବ, ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ମେଳାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଘରେ କଥା ହେଲା ଓ ମା ଶୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଓ ବାପା ଛାତରେ ବସି ତାରା ଦେଖୁଥିଲୁ। ବାପା, ଜୀବନ କେତେ ଅଜବନା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି ଝିଅ ଥିଲେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସେ କହିଲେ। କଥା ଗଭୀର ହେଲା। ବାପା ନିଜର ପୁରାତନ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, କିପରି ସେ ଏକା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ମିଳିଲା। ମୁଁ ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଲି। ବାପା, ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଅଚାନକ ବାହାରିଲା, ଆଃ। ବାପା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ? ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ମୁଁ ମୋ ବେକରେ ହାତ ରଖିଲି ଓ ବାପା ତାଙ୍କ ବେକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ବେକ ବ୍ୟଥା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ବାପା ମୋତେ ଧରି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୁଆଇଦେଲେ ଓ ମୋତେ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କେବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ଦୋକାନରେ ଏକ ନୂଆ ଔଷଧି ଆସିଲା, ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତେଲ ଯାହା ମାଂସପେଶୀକୁ ଆରାମ ଦିଏ। ବାପା କହିଲେ, ତୁମ ବେକରେ ବ୍ୟଥା ଅଛି ତ? ମୁଁ ଲଗାଇଦେବି କି? ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ତେଲ ନେଲେ, ମୋ ବେକରେ ମାଲିସ କଲେ। ବାପା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁନିତା କହିଲା। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମ ହୋଇଯାଅ, ସେ କହିଲେ। ମାଲିସ ଜାରି ରହିଲା, ହାତ ବେକରୁ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବାପା କେତେ ଯତ୍ନଶୀଳ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକୃତ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ନେହ ନ କରନ୍ତି ଯେତେ ମୋର ପିତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେଲା। ତାପରେ ଏକ ଦିନ ଗାଁରେ ଏକ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ବଗିଚା ତିଆରି କଲେ, ଫୁଲର କିଆରୀ, ପନିପରିବା। କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଟିରେ ହାତ ପୂରାଇଲି। ବାପା, ଏହି ମାଟି କେତେ କୋମଳ, ମୁଁ କହିଲି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ବାପା କହିଲେ। କାମରେ ଝାଳ ବୋହିଲା, ମୋ କୁର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯିବ, ବଦଳାଇ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଏକ ସଭା ଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସି ଦୋକାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ମୁଁ ଚାହା ଦେଉଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋଠାରେ ଗର୍ବରେ ଥିଲା। ସଭା ପରେ ବାପା କହିଲେ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ଚାଲୁଛି, ଓ ଗଳା ଲଗାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେହି ଆଲିଙ୍ଗନ ଟିକେ ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ପିତା ଭଳି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ପରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍ ଜାରି ରହିଲା। ଯେଉଁଠି ସୁନିତାକୁ ପଛକୁ ଝୁକିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବାପା ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସେଠାରେ। ବାପା କହିଲେ, ବସ, ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଝିଅ। ରାତିସାରା ସେହି ଲମ୍ବା କଥା ଚାଲୁଥିଲା। ଏକ ରାତିରେ ମୁଁ ଏକ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବେଳକୁ ବାପା ଚା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ନିଦ ଭଲ ଆସିଥିଲା ତ?
ହଁ ବାପା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ରହିଗଲି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେସବୁ ମୋତେ ହିଁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ହଇଚଇ ଉଠୁଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ପଙ୍କଜ ଓ ସୁନିତା ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ମା କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ଝିଅ, ବାପା ତୋ ପାଇଁ କେତେ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ତ ପ୍ରକୃତ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏତେ ନ କରନ୍ତେ। ଦିନ ବିତିଗଲା। ଏକ ଦିନ ବାପା ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଆସ୍, ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ତୋ ସହ କରିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଉଦ୍ବେଗରେ ଥିଲି, ଏପରି କ'ଣ କଥା ହୋଇପାରେ? ସେହି ଭାବୁଥିବା ବେଳକୁ ବାପା କହିଲେ, ବେଟି, ମୁଁ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବିବାହ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ତୋର ପ୍ରକୃତ ବାପା ଅଟେ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁନିତାକୁ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନରୁ ଘର ବାତାବରଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ସେହି ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍, ସେହି ମାଲିସ, ସେହି ମେଳାରେ ହାତ ଧରିବା, ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘୁରୁଥିଲା। କ'ଣ ବାପା କିଛି ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ? ସେ ଭାବୁଥିବା ବେଳକୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ଓ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବିବାହ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ତୋର ପ୍ରକୃତ ବାପା ଅଟେ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ବା ମଜା କଥା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଫାଟିଗଲା ଓ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, କ'ଣ? ବାପା, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହା କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ବାପା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତା ଭଳି ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଶୁଣ ଝିଅ, ସବୁକିଛି କହୁଛି। ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓ ତୋ ମା ଯୁବାନ ଥିଲୁ, ଆମର ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଯୋଗୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ମିଳୁଥିଲୁ। ସେହି ପ୍ରେମ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ଏକ ଦିନ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଏତେ କଠିନ ଥିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ହେବା ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତୋର ସତେଇ ବାପା ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଭୁଲିପାରି ନଥିଲି। ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କହିଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫେରିଲେ କାହିଁକି? ଏହି ରହସ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଷ ଲୁଚାଇଲେ କାହିଁକି? ପଙ୍କଜ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଝୁକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁ 5 ବର୍ଷର ଥିଲୁ ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ, ତୋ ମା ଏକା ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତ ଫେରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଡରୁଥିଲି। ଭାବିଲି ଯଦି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଚହଳ ଖେଳିଯିବ, ଲୋକେ ତୋତେ ପରିହାସ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ମାଆଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ମୁଁ ତୋତେ ଝିଅ କହିପାଳିଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁ ମୋର ନିଜ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ। ସେହି ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ, ୟୋଗା ଶିଖାଇବା, ମାଲିସ କରିବା, ହାତ ଧରିବା, ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ତୋତେ ହରାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ ଇରାଦା ରଖିନାହିଁ, କେବଳ ପିତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛି, ଯାହା ବର୍ଷ ଧରି ଦବା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହ ଖୁସି ଓ ଆଘାତର ଥିଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧ ଲଗାଇଲି। ବାପା, ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ସାବତ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବାପା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ମୋର ବାପା ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ବାପା ତାଙ୍କୁ ଥାପୁଡ଼ାଇଲେ, ଝିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରହସ୍ୟ କେବଳ ଆମ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୋର ପ୍ରକୃତ ବାପା ଅଟେ ଓ ସେହି ସ୍ନେହ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ରାତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଓ ସେ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଜୀବନରେ ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପଡ଼େ, ଏକ ଭୁଲର କାରଣରେ ହୁଁ କି ନାହିଁ ଦୋସ୍ତମାନେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ ବି ଲାଗିଥିବା ହାତରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?